أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Who is the Love One? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. He is the sustainer and the maintainer of the whole universe. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. He gave us life, He gave us life, He gave us life, He gave us life. He sent to guide us, Rasulullah. He sent to guide us, Rasulullah. Who is the Loved One? Allah. Who is Al-Basir? Allah. Who is Al-Khabir? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad
محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Anyone who fails to see all the signs of his existence that he has spread around. Anyone who fails to see all the signs of his existence that he has spread around will be completely blind, walking in the desert sand, having no peace of mind. Who is the loved one? Allah. Who is Al-Majid? Allah. Who is Al-Hamid? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. 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 वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल क़दीम व फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। আমি সর্বপ্রথম সেই মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করিয়ার যে রব্বুল আলামিনে আমরারে এই ধরনের একটা বালা খামো উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। আমরা জোরে জোরে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা যে আখেরি জামানার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর উম্মত হইয়া দুনিয়ার জমিনও আইতাম পারছি, এর লাগে আমরা আবারও পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম রে আল্লাহ কইসলা, ও মূসা, তোমার চোখ যেভাবে তোমার বডির লগে, আজ যেভাবে তোমার ফাওয়ার লগে, তোমার সব কিছু যেভাবে তোমার বডির লগে, এর চেয়ে আরো আন্দাজ যদি তুমি আমি মনিবরে পাইতে চাও, তাহলে আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর প্রতি দুরূদ পড়ো। সুবহানাল্লাহ। আমরা ও নবীর উম্মত, আর ও নবীর উপরে দীর্ঘ 23 বছরে কোরআন শরীফ নাজিল হয়েছে। তাফসীরের মধ্যে লেখেন দীর্ঘ 23 বছরে নাজিল না করিয়া একলগে তো নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর উপরে দিদা পারনি না। নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর কষ্ট হইব, লা তুহাররিক বিহি লিসানাকা লিতাজালা বি ইন্না আলাইনা জামাআহু ওয়া কুরআনা ফাইযা ক্রানাহু ফাত্তাবি কুরআনা সুম্মা ইন্না আলাইনা বায়ানা। নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর লাগে ওলা মায়া আল্লাহ কইরা, ও নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, আপনার জিহ্বা কোনটা লড়াইবার কোনো দরকার নাই। আমি আল্লাহ আপনার অন্তরের ভিতরে জিবরিলে আমিনের মারফতে মুখস্থ করাইয়া যেন রাখার ক্ষমতা আমি দিয়া দিব। সুবহানাল্লাহ। আমরা হাবিচা বলে জফতে মুখস্থ করি, আছে না নিসা বল? হাবিচা বলে পড়তে মুখস্থ করেন। এই মুখস্থ আল্লাহর রসুল রে এই দীর্ঘ 23 বছরে দেওয়ার কারণ হইল নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর কোনো কষ্ট হইতো না। এর লাগি দীর্ঘ 23 বছরে কোরআন শরীফ নাজিল হয়েছে। আর এর দায়িত্ব আল্লাহ নিছেন, ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন। এই মাদ্রাসার কিছু
কথা আপনারা সামনে হওয়া লাগে যে মাদ্রাসা লইয়া এই বোর্ড আমরা প্রতিষ্ঠা হয়েছে 1979 ইংরেজিত এই মাদ্রাসা শুরু হয়। ওখানে একটা মসজিদ, বাঙ্গা মসজিদ আছে। আমি আমার আব্বার লগে আসলাম রুদাতে। এই এলাকার যারা কিছু আমার বয়সী এরা হইতে পারবা কি অবস্থা আছে। মেসাবল রুদায় দেখলে লইয়া হইতো মোল্লা ঝাড়বা, এই ধরনের অবস্থা আছিল। মেসাবলরে দাম দেওয়া হইতো না, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এই মাদ্রাসার উচিলায় এখানে গ্রাম ও এই অঞ্চল বহুত হাবিজ চাপ আল্লাহ তৈরি করে দিলাইছেন। এরার উচিলায় এই এলাকা নূর হয়ে গেছে, সুবহানাল্লাহ। আর এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হওয়ার থেকে আমরা আস্তে আস্তে যে কোরআন শরীফে আরো কিলা উন্নত করা যায়, গতিকে 1999 ইংরেজি সনে, ঠিক আছে না, এই হাফিজ আলাউদ্দিন হুফাজুল কোরআন, কোরআন শরীফের হেফাজতর লাগি, কোরআন শরীফে আরো উন্নতি করার লাগি একটা বোর্ড কিতা করা হয়, প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই বোর্ড বানাই দিলে আলি আমরা বানাইলে খামাইব না, হোক চাই আমরা বানাইলে আলি খামাইতো নাই। যদি ছাত্র নাই, আপনারা সহযোগিতা না করেন, আপনারা ছাত্র যদি কেন আনিয়া না পরীক্ষা দেন, খালি যদি হয় আমরা বোর্ড নাম আছে আর মাদ্রাসার দরকার নাই, ওই বনে হোক বোর্ড। ওই আপনারা আন্তরিক সহযোগিতা, এই যে সাহায্য আপনারা কররা, এর দাজা কিয়ামতের দিন আমরা তো দেওয়া সম্ভব না, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার নিজ হাত দ্বারা দিবা। হোকা চাইনি একজন প্রধানমন্ত্রী বড় না, একজন হাবিজ সাহেব বড়। হাবিজ সাহেবের গ্যারান্টি আছে 10 জন মানুষ জান্নাতে লইয়া যাইতে পারবো। প্রধানমন্ত্রীর বা ডিসির কোনো গ্যারান্টি আসেনি এ লইয়া যাইতে পারবো জান্নাতে কোনো মানুষ। আপনারা আমরা শুকরিয়া আদায় করতাম, ও আল্লাহ আমরা যে এত ভালো একটা খামো তুমি রাখছো, তোমার কালামর দায়িত্ব রাখছো, তোমার কি শুকরিয়া আমরা আদায় করি। হাবিজ সাহেব ভাইয়া যার ভিতরে কোরআন শরীফ আছে, আর হে যদি হয় আমি গরিব, আমি অসহায়, যে আল্লাহর শুকরিয়া থেকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করলো, শুকরিয়ারে আদায় করলো না। হাবিজ সাহেব যে আল্লাহ খান এত সম্মানিত দুনিয়ার জমিনও আর কেউ নাই, দুনিয়ার জমিনও আর কেউ নাই। যদি হ্যাঁ আমল করিলায় আর সুন্দর হইয়া তার জিন্দগি চালাইলায়, জানিয়া রাখক হে 10 জন জাহান্নামীরে জান্নাতে লইয়া যাইতে পারবো। কারণ আমরা ও নবীর উম্মত যে নবী কিতা করবা, শাফাআতুহু তুমহিজ যুনুব ওয়া ইন্নাহা লাতানফি ওয়া ইন কানাত মাআসি কাবাইরা। যে নবী আমরা লাগি সুপারিশ করবা, এমন কি কবিরা গুনাহ হইলে সুপারিশ করি আমরা জান্নাতে লইয়া যাইবা, এমন নবীজির উম্মত। ওয়ায়াদউ ইলালাহা সাজিদান তাহতা আরশি ওয়া ইয়াহমাদুহু হামদান জাদীদান মুআক্কিরা। নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আমরা লাগি কিয়ামতের দিন সজদাত পড়িয়া যখন পড়বা, পড়ার লগে আল্লাহ কইবে, ও নবী ইরফা রাসা ও মুহাম্মদ, এ মুহাম্মদ তোমার মাথা উঠাও, আজ যেটা কইবে তা আমি শুনবো। সুবহানাল্লাহ। এই নবীজির উম্মত হইয়া যে আমরা আইছি, আমরা কি শুকরিয়া আদায় করবো। এই শুকরিয়া আদায় করি সারা জীবন, যদি আমরা শুকরিয়া আদায় করি তবু শেষ হইতো না। আমি এটা ওয়াজর ব্যাপার কইয়ান না, ওয়াজ আল্লাহ যদি করাইতো তো ওইব ইনশাআল্লাহ। এটা ওয়াজ না, কিন্তু আপনারা আমি কোরআন শরীফ এমন জিনিস, এই জিনিসের যদি আপনারা খেদমত করি করি যান, জানিয়ার হোক দুজকের আগুনে আপনারা সইতো নাই। এই কোরআন শরীফে আপনারা জান্নাতের ঠানি টানি লইয়া যাইব। জান্নাত আমরা ও নবীজির উম্মত যার উসিলায় কোরআন শরীফ পাইছি। কোরআন মানে অর্থ কিতা পড়া, বেশি পঠিত। দুনিয়ার জমিনে যত সাবজেক্ট পড়া হয় সবচেয়ে বেশি পড়া হয় কোরআন শরীফ, এর চেয়ে বেশি আর কোনো সাবজেক্ট নাই। কোন কাবিরে চাইছিল, রাশিয়া একবার চাইছিল যে কোরআন শরীফ রে কিতা করতো, বন্ধ করে নিতে পারবো না। ওকে চায় হাজার হাজার লাখ লাখ আবিচ্ছর বুকুর কোরআন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে গাঁথিয়ে রাখি দিছে। এর লাগি আপনারা যেখানে আইসেন, এই আওয়াটা আল্লাহ কবুল করুক, আর আমরা বোর্ড আল্লাহ কবুল করুক। আপনারা সার্বিক সহযোগিতা আমরা চাই, যে আমরা বোর্ডে কোনো দোষ ভুল ধরা পড়ে আমরা জানাইবা, আমরা সাধ্য মতো চেষ্টা করবো ইটারে সুন্দর করার লাগি, সাধ্য মতো আমরা আন্তরিক চেষ্টা করবো সুন্দর করার লাগি। ইনশাআল্লাহ এখান জানে আমরা মানে আমানতদারি যে কতটুকু আছে একমাত্র আল্লাহই দেখরা, কোনো পক্ষপাতিত্ব এখানে করা হয় না। এখানে যতটুকু সম্ভব এখানে নিরপেক্ষ প্রশ্ন 3টা সিলেক্ট করছি, 3জন মানুষের পর যারা ছাত্র এখানে নাই, সিলেক্ট করিয়া 3টা থেকে আমি মৌলানাটা, আমি কোনো ইয়ে নাই, হাবিজ সাহেব নাই, 3টা থেকে একটা সিলেক্ট করছি। সিলেক্ট করিয়াও আপনার প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। আর প্রশ্নর সিস্টেম হইল রুকু একজনে একটা, একজনে তো 300 দিতে পারত না, একজনে দিলে 100 দিতা, 200 দিতা, 3জনে আয়াত আর একজন আর নকল করার কোনটা আসেনি। একজনে যদি 100 দেন তাই করে বাস করে পারবা ওকে যাই,
পারতা না, ইলাকেও নাই কোনো আবিচাপ যে কোরআন শরীফের আমানত খেয়ানত করব। এ জাহান্নামী যে আমানত কোরআন শরীফের আমানত খেয়ানত করে লিব হেইল জাহান্নামী। কারণ আরো একটা আমানত নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ কইরা যে 6টা জিনিসের কথা কইরা, একটা জিনিস কথা কইরা যে আমানত রক্ষা করব, কিয়ামতের দিন আমি তারে জান্নাতে লইয়া যাইম। সুবহানাল্লাহ, আমি সুপারিশ করিয়া আমি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ জান্নাতে লইয়া যাইম। তো আল্লাহ আমরা কোরআন শরীফের পুরাপুরি খাদিম বানাইবার তৌফিক দিতে হলো আমি। ওই যে আল্লামা সাহেব কিবলা বঞ্চন একমাত্র কোরআন শরীফের কারণে, তার থেকে বড় আলিম নাই আমরা বাংলাদেশও আসেন। নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ তান ইয়াতে উপস্থিত হইছেন, এটা আমি তারার কিতাব থেকে কইমু। মুহিউদ্দিন সাহেব লেখছেন যে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আইয়া ইমাম সুয়ুতি রহমতুল্লাহ আলাইহির চাদর দিলেন, চাদর মুবারক দিলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় বেমার আসলাম পাকাই দিতে কইয়েন না, ঘুমন্ত অবস্থায় আয়া চাদর মুবারক দিলেন, তান আছিল অর্ধঙ্গি। তাই রসুলের শানও লেখন ওয়াকুল্লু আইন আতার রসুলুল কিরামু বিহা ফাইন্নামা তাসালাত মিন নূরিহি বিহিমি। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি সুবহানাল্লাহ। যে আমার নবীর নূরের মধ্যে মাধ্যমে তামাম দুনিয়ার নবী হলে নূর পাইছে। সুবহানাল্লাহ, এর মানে মুজিজা প্রকাশ পাইছে। ও শের লেখা বাদে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখেন ইয়া তানদের চাদর দেওয়া হয়ে গেছে, ঘুম থেকে উঠিয়া দেখেন তাই সুরা বালা হোক। সুবহানাল্লাহ, যে নবী তারার কিতাব মাসিক মদিনার ও মুহিউদ্দিন সাহেবের কিতাব লেখা, তারার কিতাব লেখা যে নবী আইয়া যদি চাদর দিতে পারেন, আমরা নবী এমনি আইতে পারেন না হোক আছেন, জীবন্ত চাদর যে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ দিলাইতে পারেন, এই নবীর ক্ষমতা আছে যে আমরা রে থাইন স্বয়ং আইয়া সবকিছু করার। সুবহানাল্লাহ, আমরা যে দুরুদ পড়ি এটা সবটা পৌঁছে, এটা বিশ্বাস রাখেন যেন নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর উসিলা ছাড়া কোনো মানুষ কোনো নবী কেউ দিতে পাইতা নাই, যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর সৃষ্টির মাধ্যমে সব কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে। ফাকান নবিয়িনা ফি খালকিন ওয়া ফি খুলুকিন ওয়া লাম ইউদানুহু ফি ইলমিন ওয়ালা কারামি। সুবহানাল্লাহ, শাইরা কইরা ইমাম সুয়ুতি যে নবীজিরে দেখছেন তাইন কইরা যে ও নবী তোমার লগে কোনো নবীর তুলনা নাই, স্বাভাবিক মানুষের তুলনা আছে না করতে চাই, ও নবী তোমার লগে কোনো নবীর তুলনা নাই। এটা শের হল আজ পর্যন্ত কোনো আলিমে খণ্ডন করা সম্ভব হইছে না, আজ পর্যন্ত কোনো আলিমে এটারে কোনো কইছেন না, এটা হইছে না। ফাখান নবিয়িনা ফি খালকিন ওয়া ফি খুলুকিন ওয়া লাম ইউদানুহু ফি ইলমিন ওয়ালা কারামি। ও নবী তোমার চরিত্র এবং মাধুর্য, তোমার জ্ঞানে, তোমার লেখান মধ্য দুনিয়ার জমিনে আর কোন নবীও আল্লাহ সৃষ্টি করতেন না। সুবহানাল্লাহ, ও নবীজির উপরে আমরা কোরআন শরীফ নাজিল হইছে, আর থান উসিলে আমরা জান্নাতে যাইতাম। এর লাগি কোরআনের আশিক যদি আমরা হই, নিঃসন্দেহে জানিয়ে রাখক না আল্লাহ আমরা দুজখের আগুন দিয়ে জ্বালাইতে নাই। এখানে নিঃসন্দেহে জানিয়ে রাখক যে কোরআন শরীফের আশিক যদি আমরা ওই দিতাম পারি, আমরা রে আল্লাহ কোন জায়গায় বেজ্জত বেহরমত করতো না। ও আমরার অবস্থা তেমন আসছিল না, কিন্তু ও আমার আব্বার কোরআন শরীফের খেদমত করার কারণে আজ আল্লাহ আমরা বহুত উপরে তুলে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ, টেকা আমারও পিছনে দৌড়ার, টেকা আমারও পিছনে দৌড়ার, মরে লাগলে টেকা টুকাইয়া দেই, টুকাইয়া আনিয়া দেন, আর আমি আর দস্তখত দেই। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর গোলাম যদি কেউ বনি যায়, যদি বনার চেষ্টা করে, তার টেকার গীতা কোনো তার চিন্তা করা লাগতো না, তার লোক আলি টেকা এমনি দৌড়াইব এবং দুনিয়া এবং আখেরাত তার সুন্দর হয়ে দিব। এই বোর্ডের লোকে আপনারা সহযোগিতা করুক, আর এর যদি সহযোগিতা করেন আল্লাহর ওয়াস্তে, কোরআন শরীফের ওয়াস্তে জানিয়া রাখুক, এই সহযোগিতা যদি আল্লাহ কবুল করিলেন, জাহান্নামের আগুন আপনার লাগে হারাম হই। আর কোরআন শরীফ পড়ো, আর এই অনুযায়ী আমল করো, জানিয়া রাখো, তুমি তাই তোমার তার মা বাবার মাথার মধ্যে কিয়ামতের দিন নূরের টুপি ফিন্দাইবার পাওয়ার আল্লাহ দিয়া দিবা। মানুষে চাইব কইব এরা খারাপ বলে, এরা কোরআনের খেদমত করছে, আর এরা মা বাপে তারারে পড়াইছেন, আই এরা তার মা বাবার মাথার মধ্যে নূরের টুপি ফিন্দাইয়া দিছে। সুবহানাল্লাহ, আমরা আজকাল ছাত্র সমাজে এই যে মোবাইলে ধ্বংস করে দিছে, মোবাইলে ধ্বংস করে দিছে। দয়াকে ওয়াস্তে যুবক যারা আছো, দয়াকে ওয়াস্তে মোবাইল এত লইও না। ছাত্র দোকানত মোবাইলের কোনো দরকার নাই, দরকার আসেনি। আমরা থাকতো যারা ব্যবসায়ী, যারা শিক্ষক, টিচার, তারা গেছে। এখন দেখা যাইব খালিকুর ভুয়া মোবাইল লিয়া আটের আর গান শুনের। মা বাপে ইচ্ছা করে দেয় মোবাইল, হে গান ছাড়া এখন তা শুনে হোক চায়।
এগুলোর ভিতরে কোরআন শরীফ ঢুকবো নি। আমার একটা অনুরোধ যে আপনারা টিচার যারা আছেন দয়া করে আপনারা ছাত্রর মোবাইল পাইলে, আমি এই বইটাকে আইন করছি, আমি যদি কেন দায়িত্বে নাই কিন্তু আমি কিছু দেখাশোনা করি। আমি আইন করছি যে আমার মাদ্রাসার কোনো ছাত্রর কাছে মোবাইল পাওয়া গেলে প্রথমে পাওয়া হয়েছে আনিও না, কি একটা ঘটনা ওই দিব আর গিয়ে মোবাইল আনবো নি। হোকা টিচার যারা আছেন আমার লোক আপনারা মাত্র সহযোগিতা করেন, আপনারা ছাত্র বলে আপনারা চেক করবা পুলিশ গেছে খেলে মোবাইল থাকবো, খেলে পুলিশ মোবাইল রিসিভ করবো, খেলে মোবাইল রিসিভ করবো, এই পুলিশ গেছে মোবাইল থাকবো, তোমার কাছে খেলে মোবাইল থাকবো। আপনারা কোরআন শিক্ষা দেখবা, আপনারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মায়া করবা, দুনিয়ায় এবং আখিরাতে কোনো চিন্তা করার কারণ নাই। কোন দিয়ে খারাপ জানিয়ে রাখুক এই চোখে আল্লাহ জাহান্নামের আগুন দিয়ে জ্বালাইব। আর চোখ দিয়ে যদি তার চোখটারে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ করে উমামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা কইরা যে তার চোখরে হেফাজত করে নিব, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ তারে জান্নাত লইয়া যাইবা। আর দিদরি ধরে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আসিন না আছে না, আমি যেটা মাতি আর আপনার ভালো লাগেন দিনে ভালো লাগে না। কিসের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে দাঁড়িয়ে উল্টা বাচ্চার সম্মুখে হাঁটে, আবার আহলে সুন্নাত দাবি করে। আহলে সুন্নাত দাবি করতে আহলে সুন্নাত যে আকীদা আছে দাঁড়িয়ে রাখতো, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ পছন্দ করছেন, আমিও পছন্দ করতাম। হাসা কইয়া না মিছা কইয়া হোক চাই, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ বালা পাইছেন। নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ যদি ফাকান নবিয়িনা ফি খালকিন ওয়া ফি খুলুকিন ওয়া লাম ইউদানুহু ফি ইলমিন ওয়ালা কারামি, তার শের হল খুব মর্ম বেদি শের হল। সুয়ুতি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লেখছেন ফাকান নবিয়িনা ফি খালকিন ওয়া ফি খুলুকিন ওয়া লাম ইউদানুহু ফি ইলমিন ওয়ালা কারামি। আমরা আইসি আর কিয়ামতের দিন আমরার কারণে যে নবীর মন খারাপ হয়ে যায়, সেই ইজাত উম্মতের দরকার আছে না? ফোকাস ইজাত উম্মত হওয়ার কোনো দরকার আছে নি? যে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর মুখ আমরা দেখে ভালো হইতো। ইয়া কিরামাল খালকে মালি মান নালুযু বিহি সাওয়াকা ইনদা হুলুলিল হাদিসিল উমামি ওয়ালান ইয়াদিকা রাসূলুল্লাহি জাহুকা বি ইযাল কারীমু তাজাল্লা বিসমি মুনতাকিম। ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিয়ামতের দিন আমার কারণে যেন আপনার মুখ যেন ছোট না হয়, আমার কারণে যেন আমার মুখটা যেন আপনার আমার কারণে ছোট না, আমি চাই আপনার সুপারিশ। এই ছাত্র সমাজ দয়া করে মোবাইল এত লই না, জীবনটা একেবারে সংকীর্ণ। আমরা জিল্লুর রহমান আলিয়ার ওকা অন্য দলের দুধের মধ্যে একটা কথা কইতে কোনো মূল্যবান, দুনিয়া হইল এমন এক জায়গা এরা মুখটা লুটিলাও ফোকাস আনে সেবারও জিগাই বলি তুমি বালা আসনি ধরো আমিও আছি অনদি আইয়া আইয়া আমরা হাসিনা কইন ও মসজিদের ভিতরে আমি হীরা বরিয়া তৈমু আর 1 ঘন্টা সময় আপনারা যারা ইনো বা আসেন ছাড়াই নিবা তো আমি টাইম দিমু 12টা থেকে 1টা আর পুলিশ ওগুলো গাড় থাকবা আমরাও না খাড়া এখন ফোকাস আন জিগাই আসসালামু আলাইকুম সাইবিয়ালে বালা আসনি আর জিগাই বা সময় আছে না উঠে চাই ও কইরা যে তুমি বর্ণনা করে দুনিয়াই ওলা যে আমরা হীরা মুক্তা লুটিতাম আর যদি আমরা এই সময়ের লস করিলাই আর আফসোস করি কোনো খামাই হাবিজ যাব আপনারা হাবিজি পড়িয়া বাড়া লাগবো আগে নি হাবিজ বলে বয়স 20 হইয়ালেও আইয়া হোক 6 পড়তা এই সিস্টেম তখন নাই আপনি 5 পাস করাও লাগবো আপনার 5 আপনার পরীক্ষা হয় মাদ্রাসা লাইনে দেওয়া লাগবো আর নাইলে স্কুল লাইনে দেওয়া লাগবো যে আপনি 6 যাইতে হইব কোনো মাদ্রাসার ক্ষমতা নাই আপনারা একটা পড়তে করতো 6ষ্ঠ শ্রেণীর পর পারবো নিলে কোনো ক্ষমতা আছে নি পারতো নাই প্রত্যেকে আপনারা ছাত্র যারা আছেন দয়া করি সময় লস করবা না আল্লাহকে ওয়াস্তে পড়বা এই পড়ারে কিয়ামতের দিন আল্লাহ খামো লাগাইবা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর উম্মত হইয়া আপনি উঠতে পারবা আর যদি মোবাইল টিপাইয়া সময় লস করিলাই একদিন খোল্লা আষাঢ়িও কোনো খাম আইতো নাই খোল্লা আষাঢ়িও আপনি এই সময় আর পাইতা নাই আমরা স্কুল যে দিনটা জার্গি আমার জীবন থাকি জার্গি জানি না জান না আমার জীবন থেকে এই সময়টা যাক গতিকে আমার জীবনটা রেলা খামো লাগাই সকলেও চেষ্টা করতাম আর হাবিজি শেষ করতাম মাত্র 3 বছরে ক বছরে শেষ করতাম 3 বছরে আমরা হাবিজি শেষ করতাম যে আমার বহুত লম্বা জীবন আমার এক মসজিদে যাইতে হইলে হাবিজ সাহেবনি মৌলানা সাহেবনি হইলে রাখবা না রাখতো না আমরা কথা কইতে না কইতে বলে রাখবো না ওকা যায় খালি হাবিজ সাহেব যদি কই না আর বাল হাবিজ যদি হইতো না আমার রোয়া আজির দরকার কইবেন না হইতো না হোক যায় এখন আপনি হাবিজ সাহেব হইতা মৌলানা সাহেব হইতা আপনি সময় হিসাব
এই হিসাব করতে হইব। আর আপনার এই 25 বছরের সময় শেষ করা লাগবো। 25 বছর বাদে নয়া জিন্দগি আপনি শুরু করতা। এখন করতে করতে যদি ভুল হইলা যে বাদে খিতা করতা, বাদে আপনার বুয়া কথা মানবো নি? কবে বুড়া ওটা খেট খেট করে এগুলো কথা মানা করতে গিয়ে 25 বছর পড়া শেষ, বাদে জীবন শুরু করতা, মা বাপ খাওয়াইতা, আর আপনার জিন্দগিটা আপনি চালাইতা। এখন যদি 25 বছর পড়তে পড়তে শেষ করিলা 30 বছর, কোন দিন খিতা করতা, মা বাপ খাওয়াইতা কোন দিন? ওটা চিন্তা করেন যেন যারা ছাত্র, এরা চিন্তা করেন যেন পড়লে আমার এই কথাগুলা বুঝলাম, আমার এই মাথাগুলা আপনার উপকার যদি শুরুটায়, আমার জীবনটা মনে করলাম কিছুটা ফায়দা হইল, আমার কথাগুলো আপনার কিছু ফায়দা হইল। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আপনার পক্ষ থেকে চাই আর আমরা একদম তার পক্ষ। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম। আম্মা বাদ। উপস্থিত সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী ও বিভিন্ন জায়গা হইতে আগত ছাত্র সমাজ, আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো শুকরিয়া যে আমরা এত সময় পর্যন্ত এই মসজিদের সামনে দাঁড়াইয়া মহামূল্যবান বক্তব্য দিয়েছেন মৌলানা আব্দুল কাদির সাহেব। ওনার মহামূল্যবান হাজী আব্দুর রহমান সাহেবের বক্তব্য শুনিয়ে আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি। এই জন্য আমরা উচ্চ আওয়াজে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা এমন একজন নবীর উম্মত যিনি আব্দুর রহমান সাহেব বলছেন যে নবীর তুলনায় এই পৃথিবীর বুকে কেউ দিতে পারবে না। যেহেতু কবি বলছেন বাদাজ খুদা বুজুর্গ তুহি কিসাই মুখতাসার, কবি বলছেন হে নবী, আল্লাহর পরে যদি কোনো মানুষের বুজুর্গি থাকে তে আপনারই বুজুর্গ হোক আলহামদুলিল্লাহ। তাকে বলা হয়েছে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা যে এই মসজিদের সামনে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হইল নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সদায় সর্বদা উম্মতের পাশে এবং দেখতেছেন শুনতেছেন হোক আলহামদুলিল্লাহ। যেরকম নাকি ওয়াসাইরাল্লাহু আমালাকুম ওয়া রাসূলুহু ইলা আলিমিল গায়বি ওয়াশ শাহাদা। 11 নম্বর পারায় আল্লাহ তাআলা বলেন, হে দুনিয়ার মানুষ, তোমাদের পাশে আমি এবং আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদায় সর্বদা দেখতেছি শুনতেছি। এই কথা কে বলছেন? আল্লাহ তাআলা বলছেন। এই জন্য আমাদের আহলে সুন্নাতের ওয়াল জামাতের আকীদা হইল সদায় সর্বদা আল্লাহ নবী দেখেন এবং শুনেন। ঠিক আছে, যাই হোক, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসাবে যে আপনি আমাকে দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, যে কুরআনের দায়িত্ব প্রথম দেওয়া হয়েছে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, এরপরে আল্লাহর নবী দিয়ে গেছেন উম্মতকে। দাওয়ান ইন্না আরাদনা আমানাতা আলাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ওয়াল জিবালি ফাবাইনা ইয়াহমিলনা ওয়াশফাকনা মিনহা ওয়া হামালাল ইনসান। আল্লাহ তাআলা আসমানকে বলছেন তোমরা কুরআন বহন তোমরা করো, আসমানকে বলছেন, জমিনকে বলছেন, সবাই অস্বীকার করলো, কিন্তু এই মানুষ কুরআন বহনের যোগ্যতা আল্লাহ তাআলা অর্জন করিয়া দিয়েছেন হোক আলহামদুলিল্লাহ। এই জন্য আমরা কিন্তু যদিও মনে করেন কুরআন লইয়া আমরা সদাই সর্বদা আছি, আপনারাও থাকবেন, এবং কুরআনের প্রতি যত মেহনত আসবে এতই কুরআন ভিতরে ঢুকবে। আর কুরআনের প্রতি যদি মেহনত আসে না, কিয়ামত পর্যন্ত কোনো মানুষের দাবি করতে পারবে না আমি কুরআন ইচ্ছা হইছে। যাই হোক, আমার আলোচনা শেষ করব। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সময় যখন হইল বাদে আমরা হলো হুজুর আসা কথা জিজ্ঞাসা দোয়াটা করি লেখা ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب আমিন। আল্লাহ, যে কালামের মধ্যে মনে হয় আয়াত হল রাখছো, একটা আয়াত যদি আমরার পক্ষে কবুল করিলাও আমরা আর তখন তার দরকার নাই। আমিন। তুমি কইরা রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া, আল্লাহ দুনিয়ার যেটা বালাই আছে আমরা রে দে। ও মনিব, তুমি আবার কইয়া দিলে রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া। এই তিন জিনিস যদি কোন মানুষের পক্ষে কবুল করিলাও আর কোনটা দরকার নাই। আমরা এই দুনিয়াত পাঠাইয়া নবীর উম্মত বানাইয়া বারাকুম তুমি জ্বালাইতে। আল্লাহ, কেন বহুত অবিষ্ট বকল আছেন যারা বুকুর ভিতরে সিনার ভিতরে তোমার কালামে বাগ আছে। আল্লাহ, এরা রুজিলা লইয়া কইয়ার এই বহুত যে তুমি মনিবে কবুলাত মঞ্জুর
আল্লাহ এখানে যত সব ছাত্র ছাত্রী হুজুর আল্লাহ অভিভাবক আইসন এরা কিয়ামতের দিন তুমি বেজ্জত রহমত করিও আল্লাহ আল্লাহ আমরা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহ এমন শরম আমরা হাদিসিল উমামি ওয়ালা ইয়াতিকা রাসকাবি ইলাল কারীম তাজাল্লা বিইসমি মুনতাকিমি আল্লাহ আমরার মা বাপ রে মাফ করে দাও আল্লাহ আমরা যারা মা ইসলাম বানাইয়া আমরার শরীরে কাফন লাগাইও না আল্লাহ যেই সময় ডাক দিবাই জান্নাতি করে ডাক দিও আমরা প্রস্তুত আছি জান্নাতি করে যে কোনো মুহূর্তে আমরা রে ডাক দিও আল্লাহ তোমার গোলাম না বানাইয়া আমরা রে ডাক দিও না শাইরে কন্যা খাম খুদ দুনিয়া না খাম রাহত কুবা अगर खाखम तुरा खाखम ना खाखम बागर दुआलरा ওগো আল্লাহ আমি চাই আমরা চাই তুমি না তুমি আল্লাহর ভালোবাসা আর কোনটা আমরার দরকার নাই আল্লাহ আমরা রে প্রকৃত খাদিম বানাও আল্লাহ আমারে কবুলের মঞ্জুর করো আল্লাহ ইয়াতে আমরার কবুলের মঞ্জুর করো আমরা রে যারা আওলাদ দিছো পরহেজগার বানাও মুত্তাকি বানাও আল্লাহ বর্তমান যুগে আওলাদের সঠিক পথে রাখা বড় কঠিন আল্লাহ আমরা রাইয়া আওলাদ গুলারে তুমি পরহেজগার বানাও মুত্তাকি বানাও আমলদার বানাও তুমি না কইছো এই শয়তান আমি যারে গোলাম হিসাবে কবুল করিনি তুই তারে ধ্বংস করতে পারতে নাই আল্লাহ আমরা রে গোলাম বানানা আমরা আওলাদ ওখরে গোলাম বানাও ওয়াসসালামু আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আজ দেখি নমুনা আজ শুনি বর্ণনা নূরেতে গুলজার মদিনা আজ দেখি নমুনা আজ শুনি বর্ণনা নূরেতে গুলজার মদিনা নূরেতে গুলজার মদিনা মদিনারি মাটি যত দেখিতে চাঁদেরই মতো ফুল বাগানে ফুলের মতো কুরমা খেজুর বেদানা নূরেতে গুলজার মদিনা ফুল বাগানে ফুলের মতো কুরমা খেজুর বেদানা নূরেতে গুলজার মদিনা আজ দেখি নমুনা আজ শুনি বর্ণনা নূরেতে গুলজার মদিনা নূরেতে গুলজার মদিনা মদিনারি শুরু হয়েছে এখানে ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر أن تؤمنوا مسلمون যাতে ছাত্ররা কমপক্ষে 5টি পারা পড়তে পারে এজন্য প্রত্যেক গ্রুপে প্রত্যেক মাদ্রাসা থেকে 2 জন ছাত্র যে কোনো মাদ্রাসায় 2 জন ছাত্র প্রত্যেক গ্রুপ থেকে অংশগ্রহণ করতে পারে এই সিস্টেমেই আমাদের এই বৃত্তি পরীক্ষা 1999 সাল থেকে চলে আসছে আল্লাহ পাক রব্বুল শুকরিয়া আমরা মাসআলা পরীক্ষক হিসেবে আমরা 3 জন এখানে উপস্থিত আছি আমরা 3টা প্রশ্ন কোরআন শরীফের প্রথম প্রশ্ন এখন আবিচার দ্বিতীয় প্রশ্ন আর এখন আবিচার তৃতীয় প্রশ্ন আর এখন আবিচার এবং 3 নম্বর কিমায় নম্বর আছে 100 আমরা প্রথম দিনে একটা প্রশ্ন